الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من المرسلين والصحابة أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سيدنا شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقا يا شيخنا ومربي أرواحنا يهدي الدين بالخير ولشيخ أصفور وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعطاء وتأم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء
جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم الأعلى جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم الأعلى جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لدنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم الأعلى جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم الأعلى جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم الأعلى جمعا ما بدا نور الكواكب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وحكي وحكي عن أبي بكر عن أبي بكر
ابن عبد الله المزني رحمة الله عليه قال إن ملكا من الملوك كان متمردا على ربه تعالى فغزاه المسلمون فأخذوه سليما وقالوا بأي شيء نقتله لتمرده على ربه تعالى فاجتمع رأيهم على أن يجعلوه في كمكم عظيم وسدوا رأسه وأوقدوا تحته النار ولما وجد حرارة النار جعل ينادي آلهته التي عبدهم من دون الله يا لات خلصني يا هابل خلصني يا عزى ya Hubal ini salah baris nih. Hubal bukan Habil nih. Ya Hubal khalisni ya Uzza khalisni mimma ana fihi ya Hubal kuntu amsahu ra'saka wa khadamtuka kada wa kada sanatan wa kullama iltaja ilaihim tazidu حرارة النار فلما علم أنهم ليسوا يغنون عنه فأيس منهم ورجع إلى الله تعالى ونادى في الكمكم لا إله إلا الله محمد رسول الله وعد الله تعالى غيثا من السماء على تلك النار فأطفأها وبعث ريحا فحملت الكمكم إلى السماء فجعل يتجلجل بين السماء والأرض وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى غاب عن البصر ثم ألقته الريح بين قوم لا يعرفون الله فأخذوه وفتحوه وأخرجوه من الكمكم فقالوا له من أنت وما قصتك قال أنا ملك في موضع كذا فأخبرهم عن قصته وهذه وأسلموا جميعا الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحكي dan hikayatkan an Abi Bakr ibn Abdullah al-Muzani rahmatullahi alaih, dari Sayyidina Imam Abu Bakar bin Abdullah al-Muzani, seorang ulama ini beliau ini al-Muzani rahmatullah alaih. Jangan lupa ya, kalau sebut nama orang, nama ulama, apalagi ente bilang kalimat rahimahullah atau dengan kalimat radhiyallahu ta'ala anhu, yang boleh meninggal ya, atau teman-teman ente silahkan diperbolehkan dengan kalimat rahimahullah. Jadi jangan diem, atau ente bilang almarhum, kalau bisa diganti dengan kalimat tadi apa tuh? Rahimahullah tuh. Ente udah meninggal, tetangga, saudara, bapak ente, jangan lupa menyebutkan dengan kalimat tadi rahimahullah tuh. Dengan sebab kalimat tadi itu Allah angkat adab tuh. Dengan sebab kalimat tadi ente ucapin, Allah angkat apa? Adab dari si orang itu, subhanallah tuh.
ente cuma ringan ngucapin kalimat tadi apa? Rahimahullah. Atau kalau perempuan, rahimahullah. Tuh. Ente punya pacar nanti misalnya tuh, ente kan girang tuh. Nah, ente langsung bilang apa? Rahimahullah. Dan berpacar tuh. Iya, oh iya. Ical kenalin nih. Anak Telkom lapangan terus. Pokoknya kalau ngetik dia lapangan terus goyang tuh. Teman topik begadang. Ada Oli nggak? Ada di? Iya di. Misi dia. Yang perempuan ada daftar tuh perawan sama Oli. Ada mau perempuan yang lagi jenggot. Maaf ini. Jadi jangan lupa tuh sebut dengan kalimat tadi apa tuh? Rahimahullah. Ente punya saudara meninggal, ente ingat sebut namanya kemudian kalimat rahimahullah. Atau ente punya orang tua meninggal, sebut nama kemudian bilang dengan kalimat rahimahullah. Itu dengan sebab kalimat tadi Allah apa tadi? Allah angkat adab orang tuh ringan diucapin tapi berpengaruh besar kepada siapa tuh? Ayat tadi subhanallah tuh. Ente kan udah ngerti, udah ngaji dikit-dikit bapak amalin tuh. Nanti ente berpelangkah rahmatullah, orang begitu sama ente itu begitu. Pas ente mati bakal mati kan? Mati. Ini lama Odi nih. Odi meninggalnya kayaknya orang mati semua di belakangan. Beruang hijau. Di ada tahun baru nih. Ica namanya. Sama-sama melodi. Sama bocor. Ica SMA aja nih. Kelas berapa? Kelas 1 tuh. Wah, tunggu di mana? Jangan lupa tadi kalimatnya dia apa? Rahimahullah atau rahimahullah. Ente punya orang tua meninggal. Ente bilang dengan kalimat tadi apa? Rahimahullah. Orang tua ente kiranya luar biasa itu. Ente sebut namanya, ente kirim Fatihah. Pas ente kirim Fatihah bilang kalimat rahimahullah, kiranya luar biasa di alam barzahnya. Jadi yang diharapin oleh orang tua ente, sama suami ente, sama bini ente, saudara ente sekarang bukan duit lagi, tapi apa? Doa dari orang-orang yang apa? Yang masih hidup di alam dunia. Nah ini ulama yang bernama dari Sayyidina Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahmatullahi alaihi atau rahimahullah. Kata beliau apa? Inna malikan minal muluki. Ada seorang raja. Kana mutamarridan ala rabbihi ta'ala. Ini raja kerjaannya durhaka kepada Allah Ta'ala. Ada orang yang gara-gara baca selawat ente. Ini kata ulama yang bilang ulama itu luar biasa. Ada ulama nasihatin, ini orang nggak tahu harinya pergantian dari Senin, Selasa sampai hari Senin lagi, dia nggak tahu. Karena kamu kipis syukuri. Ini orang udah kadang luar biasa melekat dengan mabuk. Ini Salman Sari apa? Salman Sari mabuk, pokoknya dia nggak tahu. Yang dia tahu cuma apa tuh? Cuma mabuk udah. Aneh ngalamin tuh, ada orang di Miasti tuh, ada orang Cina, ada orang gitu bukan? Itu Salman Sari apa tuh? Abu Salman Sari, aneh ngalamin tuh orang tuh. Mungkin nanti kenal kali. Orang Cina tuh ada laki satu orang tuh. Tuh dia begitu Salman Sari. Tuh dia nggak tahu siang, nggak tahu malam, nggak tahu perawan, nggak tahu apa, nggak tahu perempuan, nggak tahu orang tua. Salman Sari begitu nih orang. Ini orangnya ulama nasihatin. Biar dia kembali kepada Allah, nggak terima. Tahu-tahu pas berpulang ke rahmatullah, pas meninggal dunia, ini ulama ngimpiin. Ini orang di alam barzahnya Allah berikan baju berwarna hijau. Nanti ingetin, orang itu kalau pakai baju hijau di alam barzah berarti Allah muliakan dia. Ada baju hijau, ada baju apa? Putih itu. Jadi kepakaian akhirat cuma dua warnanya. Pertama apa? Hijau. Yang kedua putih itu. Kalau orang Allah kasih di alam barzahnya menggunakan pakaian berwarna hijau, maka ini orang Allah muliakan di alam barzahnya. Ini ulama melihat kaget. Pas di alam barzah ngimpi lihat ini orang pakai warna apa? Baju hijau, bukan hansip bukan. Itu syukur ini. Bukan hansip, takutnya si hijau hansipnya. Bukan hansip jauh.
Jadi bukan hansip. Orang kalau pakai baju hijau di alam barzah, tandanya apa? Allah muliakan dia. Ini ulama kaget. Orang tukang apa tadi? Tukang mabok Saban Sari. Saban Sari mabok. Saban Sari dia nggak kenal hari. Tahu-tahu ini ulama ngimpiin di alam barzahnya. Ini orang menggunakan baju berwarna hijau. Berarti Allah muliakan ini orang. Itu orang langsung tanya, kok kenapa engkau ini di alam barzah sekarang Allah muliakan dengan baju berwarna hijau? Apa kata dia? Waktu saya hadir di sebuah majlis orang alim, ini orang alim mengatakan satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW, kemudian dia angkat suaranya. Hanya sunnah ente pas ada salawat jangan apa? Jangan diam, jangan pelan suaranya, tapi diapain? Dia angkat suara ente. Tuh, ini ulama bilang, maka wajibat lahul jannah. Kalau orang ini pas baca salawat, diangkat tadi apa? Suaranya, maka Nabi jamin wajibat lahul jannah. Pasti ini orang wajib mendapatkan apa? Surganya Allah. Kerjaan ringan nggak tuh? Ringan. Makanya ente kalau salawat di mana aja ente dengar, ente ikutin, jangan apa? Jangan pelan-pelan, jangan diam tuh. Usahakan apa? Angkat suara ente tuh. Biar nggak punya duit, angkat suara aja. Nggak ada urusan. Yang penting kita urusan kita sama Allah tuh kan. Baca yang kencang, angkat suara gitu. Nabi yang jamin tadi, wajibat lahul jannah. Nah ini orang pas ini orang alim angkat suaranya, baca selawat, kemudian semua jamaahnya ikutin, ini orang angkat suaranya. Nggak lama ini orang berpulang ke rahmatullah. Maka ini nggak boleh suuzon, nggak boleh buruk sangka oleh orang yang dulunya pernah berbuat dosa kepada Allah, tapi dia apa? Sudah kembali kepada Allah, jangan suuzon ente. Nggak boleh juga ente bilang, matinya begitu, nggak boleh itu. Tetap ente mesti ada baik sangka, ini orang pasti akhirnya husnul khatimah, kan begitu. Kecuali pas lagi akhir, lagi megang perawan misalnya gitu, kaget. Kita lihat, ini orang ujungnya apa? Megang perawan, tuh seolah apa husnul tuh. Orang pegang perawan, gandengan, perawannya mati, dia mati. Atau ada orang yang pas matinya lagi megang apa? Botol minuman keras, angker bir, bersama kita maju. Gimana mau maju dia lagi? Maju susah, bersama kita maju. Ada iklan, bersama kita maju. Ente pernah ngomong nggak? Pernah nggak ente ngomong? Iya minimal AU tuh ya, AU angkor obat yang lagi kemarin gue. Dulu kan masih ceban, sekarang mau dibergarang. Tapi bapak ngomong masih aja. 45 sekarang. Dulu kan ceban 15.000 ya. Karena 45 mahal juga itu AU. Gila juga. Kan kita kalau ketemu AU kan ada dorongannya kacang tuh. Ya kita awal lagi. Jangan menjual sejarah. Kan kacang tuh, kacang apa itu? Kacang apa? Kacang goreng, kacang goreng goblok banget. Kacang goreng. Kan goblok kan kacang goreng kan? Semuanya perempuan itu sebelah itu. Tetenya kelihatan. Kan begitu kan? Ente 100 laki belum goyang tuh, belum tuh, masih apa? Konsen tuh. Ya kan begitu ini? Ya lo ketawa beneran. Ya mukanya muka soleh semua sih. Lo gak percaya. Lo gak percaya. Yang muka baik paling 2-3 orang. Tapi tak usulillah. Ada garing, ada garing. Garing nggak ada? Oh, sudah bilang ngomong depan gue. Ariel nggak ada Ariel? Hah? Ariel nggak ada? Sakit dia? Sakit tapi ngajar. Yang kayak begitu nanti 10 tahun datang jadi guru, kami yakin tuh. Ariel, saya bilang amin, aktif semua insya Allah tuh anak yang beribadah nanti pun ente. Yang perempuan jangan kegoda ambil laki-laki, yang laki-laki jangan apa? Jangan perempuan, jangan, nanti fokus belajar juga. Nanti ente pintar, orang nyari ente. Yang perempuan dicari laki-laki, yang laki-laki cari apa? Nyari orang, dipungut apa?
Muat mantu. Yang penting nanti sekarang bakal agama. Oke, ayo nanti bakal jadi insya Allah tuh. Oh, coba jangan pakai imamah jangan. Sunnah, Nabi Google ya. Yang kira-kira guru-guru kita pada pakai aja gitu. Jangan pakai apa? Imamah. Kalau imamah di rumah aja tuh, bisa jangan keluar. Pas keluar kan pakai tongkat dah. Sunan. Sunan Arab. Pakai tongkat. Anda nggak bisa bayangin kalau dia pakai imamah pakai tongkat. Pakai rumah. Nah, tadi ya. Tadi ada orang yang begitu tuh betul itu. Pas dia meninggal perkelankan rahmatullah, dilihat pakai baju apa tadi? Warna hijau. Berarti Allah muliakan dia di mana? Di alam barzakhnya tuh. Tadi dibilang, waktu saya mendengar satu orang alim mengatakan orang yang baca salawat kepada Rasulullah SAW, kemudian dia apa tadi? Angkat suaranya, maka Nabi jamin wajibat lahul jannah. Pasti orang wajib berhak mendapatkan surganya Allah. Maka pas ini orang alim dia angkat suaranya, selawat, jamaah semua selawat. Kemudian juga semua di selawat juga ikut juga diangkat suaranya, nggak lama dia apa? Meninggal berpelantar rahmatullah tuh. Ente nggak boleh suuzon sama orang yang baru taubat dengan taubat dan nasuha, nggak boleh ente, nggak boleh. Kita baik sangka sama dia, kemungkinan kita yakin ini orang matinya apa? Husnul khatimah. Jangan bayangin, nggak boleh begitu. Kita yakin ini orang ujung-ujungnya husnul khatimah, yakinin. Luar biasa ya, tuh sebab ente baca selawat, kemudian dia apa itu? Ente pakai nanti hadir dimanapun, baca selawat bareng-bareng, jangan sampai apa? Pelan suara ente, tapi apa? Angkat suara ente sekeras-kerasnya itu, demikian. Bisa merontokin dosa ente pas selawat itu bisa apa? Merontokin dosa ente. Ente baca sehari satu aja, hati ente lalai. Pertama, kata sebagian sahabat, benar Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Allah memberikan 10 rahmat Allah kepada satu orang hamba yang sekali berselawat. Apakah itu kepada seorang hamba yang dia hatinya hadir? Dan Nabi enggak. Itu bagi orang yang hatinya tidak hadir, yang hatinya lalai. Mulutnya ngucapin selawat, tapi hatinya nggak ngucapin selawat. Itu orang Allah kasih 10 rahmat Allah. Yang kedua apa? Yang kedua, ini orang Allah berikan malaikat semua mendoakannya dan mohon ampun kepada Allah untuk orang tersebut. Sebab sekali selawat yang diucapin dengan hati yang apa tadi? Yang lalai. Kalau otak orang yang hatinya hadir bagaimana? Mulutnya berselawat, hatinya apa? Ikut selawat. Maka yang tahu pahalanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ente mengucapin selawat, ente lisan ente berucap, angkat suara ente, hati ente apa? Berselawat juga, itu luar biasa. Kayak demikian ya. Jangan sampai kita apa? Jangan sampai kita diam 1000 bahasa. Nah ini ada seorang raja. Raja ini setiap hari kerjaannya apa? Mutamarridan ala Rabbihi Ta'ala. Kerjaan dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqazahul muslimuna. Akhirnya muslimun, semua muslim semua memerangi dia. Orang rajanya raja yang zalim diperangin akhirnya. Fa'akhadhuhu saliman. Ditangkap dalam keadaan selamat. Faqalu, maka semua orang muslim bilang, bi ayyi syai'in naqtuluhu litamarrudihi ala Rabbihi Ta'ala. Dengan cara apa kita bunuh dia? Karena ini orang sudah kebangetan kepada Allah, sangat durhaka. Kita bunuh dengan cara apa tuh? Maka semua sepakat fajtama'a ra'yuhum ala an yaj'aluhu fi kumkumin 'azimin. Semua sepakat bahwasanya dia si raja ditaruh di sebuah tempayan yang sangat besar. Ditaruh di tempayan besar kayak kebuli, tahu nggak ente gini kebuli itu? Nah, yang gede itu cemplungin di situ. Kemudian wasaddu ra'sahu, tutup kepala itu tempayan. Wa auqadu tahtahu nara, dan nyalain api di bawahnya. Api itu luar biasa tuh. Jadi disiksa kayak begitu. Biar ini orang sampai apa? Sampai mati tuh. Karena ini raja terlalu apa tadi? Durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walamma wajada haratan nari, tatkala ini raja mendapatkan panasnya itu tempayan,
Ja'ala yunadi alihatahu allati abadahum min dunillah. Dia panggil Tuhan yang dulu dia sembah tuh. Mereka semua dipanggil yang selain Allah disembah sama dia, dipanggil sama dia. Yang pertama dipanggil, ya Lata khallisni. Wahai Tuhan Lata, selamatkan aku. Kan patung berhala tuh ya. Ini Lata Tuhannya orang-orang yang apa? Penyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanggil. Ya Lata khallisni. Ya Hubal khallisni. Wahai Hubal, bukan Habil tuh, Hubal. Jadi yang ada alifnya bukan di ha, tapi di mana tuh? Di ba tuh. Ya Hubal khallisni. Wahai Tuhan Hubal, selamatkan aku. Wahai Tuhan Lata, selamatkan aku. Wahai Tuhan Hubal, selamatkan aku. Ya Uzza khallisni mimma ana fihi. Wahai Tuhan Uzza, selamatkan aku dari aku yang aku dalamnya. Selamatin aku ini dari tempayan yang lagi diapain tadi itu? Dibakar di bawahnya, panasnya luar biasa. Maka kemudian dipanggil lagi, ya Hubal, kuntu amsahu ra'saka wa khadamtuka kada wa kada sanatan. Wahai Hubal, saya usap kepala engkau dan saya mengabdi kepada engkau selama setahun. Disembah itu Tuhan Hubal selama setahun. Tapi nggak apa? Nggak bisa nolong. Kan selain Allah nggak bisa apa? Nggak bisa nolong. Waktu kejepit, kesusahan, udah dibakar begitu dalam sebuah tempat yang besar, udah kepanasan, dipanggil Tuhan semua, tapi tidak apa? Tidak bisa menolong. Fakullama iltaja'a ilaihim, tatkala dia mengeluhkan kepada Tuhan mereka semua, kepada mereka semua Tuhan-Tuhannya, tazidu hararatun nari, bertambah panas. Makin dia panggil, ya Lata, ya Hubal, ya Uzza, makin apa itu? Makin panas, bukan makin adem. Falamma alima annahum laisu yughnuna anhu, tatkala dia tahu Tuhan yang nggak bisa nolong dia lagi. Dia tuh, Tuhan selain Allah nggak bisa apa? Nolong. Kita alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah, kita punya Tuhan siapa? Allah. Ente panggil Allah. Yang kemarin tuh bacaan tuh, Ratibul Attas tuh, ya Latifan bi khalqi, ya Aliman bi khalqi, ya Khabiran bi khalqi, ultuf bina, ya Latif, ya Alim, ya Khabir. Kan itu nama Allah, ya Latif. Panggil Allah. Ulama yang jamin tuh, orang yang manggil Allah dengan kalimat tadi 3 kali dibaca atau 4 kali dibaca, maka pasti Allah akan kabulkan dia punya segala macam hajat-hajatnya tuh. Jangan lupa tuh kita tuh. Kita punya Tuhan Allah Ta'ala yang maha segalanya tuh. Panggil Allah. Jangan panggil kepada selain apa? Selain Allah. Selain Allah nggak bisa membantu kita. Yang bisa membantu kita, yang maha menolong siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanggil sama dia tuh, Tuhannya. Tuhan Lata, Tuhan Hubal, Tuhan Uzza, nggak bisa nolong. Malah tambah apa tadi? Tambah panas. Sekali dia tahu itu semua, fa'aisha minhum, dia langsung putus asa. Ya, Tuhan saya nggak bisa apa? Nggak bisa nolong. Oke, kita sembah Allah biar benar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yakin Allah bantu. Pas ente susah, ente sulit, dalam keadaan kejepit, terdesak, Allah pasti bantu. Kan demikian. Yang penting ente nyembah Allah benar dengan ilmu, dengan ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang dulu nggak pakai macam-macam, pembacaan nggak banyak, tapi luar biasa. Anda langsung saksiin orang-orang tua dulu, cuma ambil air putih, ada orang badannya panas, dibacain, baca Fatihah doang, selawat dikasihin, sembuh nggak penyakit itu? Semua penyakitnya. Kenapa demikian? Ibadahnya dia semua pakai apa? Pakai ilmu. Yang dipanggil siapa? Allah. Baca selawat. Orang-orang dulu kan begitu. Benjol dikit. Gak macem-macem. Pakai apa itu? Pakai ludah doang. Baca selawat. Kan begitu. Udah hilang sembuh. Subhanallah. Orang dulu begitu. Luar biasa. Tangannya, lidahnya, ludahnya itu manfaat semua. Sampai aneh lihat ada orang tua, anaknya nangis, nggak bisa didiemin, langsung dibawa ke kakeknya cuma nimbang-nimbang, udah selawat, langsung apa? Langsung diem, langsung tidur. Subhanallah. Kenapa demikian tuh? Karena mereka tekun dan istiqamah terhadap ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pas dia panggil, terus nggak apa tadi? Nggak bisa tolong dia, pada akhirnya dia apa? Fa'isa minhum. Langsung dia putus asa dari Tuhan yang dia sembah sebelum-sebelumnya itu. Dari Tuhan Lata,
Tuhan Hubal, Tuhan Uzza. Wa raja'a ila Allah Ta'ala. Malah dia kembali kepada siapa? Allah. Jadi Tuhan dia nggak bisa ngebantu, akhirnya dia kembali kepada siapa tadi? Allah Subhanahu Wa Ta'ala tuh. Kita untung makanya tuh. Ketika ada masalah apapun jangan lupa dekat kepada Allah. Tapi ilmu syariat jangan sampai tinggal tuh. Sembahyang jangan sampai tinggal. Kemudian apa tuh? Yang sunnah-sunnah kalau dimengerti yang wajib jangan ditinggal juga tuh. Itu hal-hal yang bisa menolong kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dasarnya ilmu agama, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa nada fil kumkumi, dan dia memanggil berseru pada waktu tidak ada tempayan tadi dengan kalimat apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pas lagi dia dibakar, manggil Tuhannya, Tuhan semua nggak nolong, akhirnya dia memanggil kepada siapa? Allah. Sepanjang di dalam itu tempayan besar, diucapin kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh luar biasa ente. Ini kalimat luar biasa ini. Kalau sembarangan. Kalau orang pergi kemana-mana itu jangan lupa tuh. Ente tulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur. La ilaha illallahnya tempel di rumah ente. Kemudian Muhammadur Rasulullah bunting bagi dua. La ilaha illallahnya tempel di rumah ente. Kalimat yang tadi Muhammadur Rasulullah bawa sama itu orang yang pergi itu. Misalnya orang umroh, orang pergi haji, atau ada orang merantau gitu, ada orang yang kerja ya pian ke kemarin tuh ke Surabaya tuh atau ke Palembang, padahal dia kecarangan di sono. Ada yang begitu tuh tulis tuh di kertas tuh, jangan lupa tuh tulis kertas kalimat tadi apa? La ilaha illallah Muhammadur. Nah kemudian gunting tuh La ilaha illallahnya tempel taruh di rumah ente. Kemudian Muhammad Rasulullah suruh bawa orang yang apa? Yang pergi itu dia umroh, dia haji, atau dia safar, atau dia merantau, bawa itu kalimat. Nanti Allah selamatkan tuh orang pulang perginya tuh, begitu. Jangan lupa apa ente begitu. Tapi kalau kebetulan jangan. Kebetulan kalau pegangin deh. Yang jauh-jauh, yang kira-kira jauh perginya tuh boleh. Kalau dari sini ke Putra itu jangan. Kalau betul bikin kalimat lagi. Memang kalau kerjaan lagi. Jadi yang jauh-jauh begitu. Jadi tulis kalimat apa tadi? La ilaha illallah Muhammadur. Nah digunting. La ilaha illallahnya tempel di rumah. Kemudian Rasulullahnya bawa kepada orang yang tadi apa? Yang pergi itu. Insya Allah nanti Allah selamatkan dia pulang apa? Pulang pergi. Jangan lupa itu begitu. Nah pas dia ucapin kalimat tadi La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Ba'adallahu ta'ala ghaitan minas sama'i ala tilkan nari. Allah kirim ada hujan dari langit. Kemudian ngejatuh di mana? Di atas api tersebut. Fa'atfa'aha. Langsung padam itu api ya Allah. Pas dia ngucapin dari kalimat apa? La ilaha illallah langsung Allah kirimin hujan, langsung ini hujan jatuh di mana tadi? Di atas api itu, langsung mati itu api. Subhanallah. Makanya yang kita ucapin kalimat La ilaha illallah Muhammadur. Ini ada buktinya ini. Seorang raja yang dia ingkar kepada Allah, durhaka kepada Allah, pas dia manggil Tuhannya nggak nyautin, nggak tolong dia. Dia kembali kepada Allah. Sepanjang dia ada di itu tempayan, ngucapin kalimat tadi apa? La ilaha illallah Muhammadur. Allah bantu dia. Allah kirim tadi apa tuh? Hujan dari langit. Ente begitu. Dia udah tahu ilmunya nih. Orang lagi kepepet, terdesak, ada yang jahat sama ente. Jangan kepada siapa-siapa manggilnya. Jangan lupa ucapin kalimat tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ma'adzarihan. Kemudian juga Allah utus ada angin. Oh dia Allah utus ada tadi apa? Hujan, matiin tadi itu api. Juga Allah utus apa? Angin. Subhanallah. Lantaran ngucapin tadi kalimat apa tuh? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba enggak? Coba Rasulullah.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرم طه العربي طه العربي. القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي. محمد هدانا والمولى قد شاء بالخير أتانا وبالحق جاء. أحمد هدانا والمولى قد شاء بالخير أتانا وبالحق جاء. للتقوى دعانا للدار رجاء والمولى أغنانا بطه النبي. القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المشرف نبينا المشرف طه العربي طه العربي. يا رسول الله جئت بالقرآن من وحي إله مولانا الرحمن. يا رسول الله جئت بالقرآن من وحي إله مولانا الرحمن. وبعون الله نشرت الإيمان. يا حبيب الله يا طه النبي. القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي. يخطف فؤادي لتلك الديار وشقا ينادي شفيع المختار. كم يخطف فؤادي لتلك الديار وبشوق ينادي شفيع المختار. قد طالبت هادي عن أعلى مقام والحج مرادي وديار النبي.
القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي. Tadi sampai bacaannya wa ba'atha rihan ya. Jadi pas ini orang udah putus asa, dia manggil Tuhannya tapi nggak bisa tolong dia, langsung dia kembali kepada Allah. Itu ayat tadi diucapin kalimat tadi apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pas diucapin kalimat tadi hujan nih. Hah? Hujan? Oh kan hujan. Enggak di hujan di? Ya. Oh ditarik hujan. Doanya Allahumma amsikis sama biqadril hajat. Itu doa kita kalau lagi ada hajat, ada hujan, ada hajatan, jangan pakai cabai apa? Bawang ya, itu buat ngerujak. Bukan bikin cabai, bukan bikin nyambel itu. Pas ada gerimis atau udah hujan atau udah gede, kita ada hajat nih. Ada di rumah kita ada hajat, misalnya anak itu sunatan atau kita pengen kawin lagi misalnya. Ketawa ya depan. Misalnya begitu ada hajatan, kita ada hajat kepada Allah. Biar ini hujan apa? Bukan berhenti, bukan apa? Bukan pindah, bukan ke tempat lain. Apa nama itu? Mingkir. Nah, kita kepada Allah dengan kalimat tadi Allahumma amsikis sama. Ya Allah, tahan dulu ya Allah air hujan sekedar apa? Hajat kita tuh. Kita hajatan 5 jam misalnya, minta kepada Allah 5 jam jangan sampai apa? Oh, jangan pakai apa tuh? Jangan pakai cabai bawang, jangan tuh. Atau kalau memang ngawampan, uli taruh di atas aja. Anggur dia. Ditarik mau hujan misalnya. Lagi doanya tadi tuh Allahumma amsikis sama biqadril hajat. Jadi pas dia udah putus asa dalam hidup yang besar, dia langsung mengucapkan dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah langsung kirim tuh air hujan dari langit, Allah matiin tuh api. Allah. Nih dia belum apa yang tadi? Belum banyak berbuat kebaikan nih. Baru ngucapin kalimat apa tadi? La ilaha illallah. Belum apa-apain kan begitu kan? Ini kan tadi kan durhaka di kepada Allah. Tuhannya juga bukan Allah. Tuhannya tadi Lata, Hubal, kemudian Uzza. Tuhan yang bukan selain Allah untuk disembah sama dia. Tapi dia pas putus asa Tuhan gak bisa nolong, langsung dikembali kepada Allah. Diucapin, dipanggil Allah, ucapin dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, Allah kirim hujan dari langit, langsung mademin tuh api. Yang kedua apa? Wa ba'da rihan. Allah kirimin ada angin. Fahamalatil kumkuma ilas sama. Itu angin ngebawa itu tumpahan besar ke langit. Allah. Faja'ala yatajajalu bainas sama'i wal ardi.
Maka dia menjadi bergerak-gerak di antara langit bumi. Terbang itu tempayan tuh. Sebab tadi ngucapin kalimat apa? La ilaha illallah. Jadi kalau dibilang ada orang terbang dulu, benar nggak nih? Benar, bukan bohong. Bukan cerita fiktif, bukan. Beneran ada tuh. Ini ulama yang cerita. Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahmatullah alaihi rahimahullah. Ini beliau cerita demikian. Ada raja sampai demikian. Pas dia ngucapin kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi, langsung Allah kirimin air hujan, matiin apinya. Kemudian Allah kirimin angin, ngebawa itu tempayan besar terbang di antara langit dan bumi. Wa huwa yaqulu, orang ini masih ngucapin kalimat la ilaha illallah Muhammadur Allah. Jadi luar biasa dahsyat ketika ngucapin kalimat apa tadi? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hatta ghaba 'anil basari, sampai lenyap, enggak kelihatan lagi, udah terbang, lenyap, hilang, orang enggak lihat lagi. Tsumma alqathu rihu baina qaumin la ya'rifuna Allah. Kemudian ini angin membawa orang tersebut dengan tempayannya di antara kaum yang enggak mengenal Allah Ta'ala. Jadi jatuhnya ada di perkampungan yang semua ini orang kampung ini tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, enggak tahu Allah Subhanahu wa taala. Fa'akhadhuhu, maka diambil itu orang, selamatin. Wa fatahuhu, kemudian dibukain tuh tempayannya tuh. Diambil itu tempayan besar, dibukain tempayan itu. Wa akhrajuhu minal kumkumi, langsung dikeluarin itu raja yang durhaka kepada Allah yang tadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur dari tempayan besar tadi, dikeluarin. Faqalu lahu, semua penanya kepada dia, man anta, siapa engkau? Wa ma qissatuka, gimana cerita engkau sampai bisa begini? Dilihat aneh, orang nggak pernah ada apa? Tempayan terbang. Kan ada kan UFO kan? Ini kan UFO. Itu UFO bohong, fiktif. Kalau ini kan benar, ulama ada cerita. Ada tempayan apa? Terbang. Nanti kalau di sini ada main besar itu terbawa. Dalamnya siapa ini? Jadi bisa terbang, langsung dia buka, dikeluarin, bertanya, man anda, engkau ini siapa? Apa kisatuka? Bagaimana cerita engkau sampai bisa demikian? Sampai bisa kami melihat tempayan terbang seperti ini. Kan jarang kejadian ente. Maka dia bilang, ana malikun fi maudiin kada, saya raja di kampung itu. Saya raja di sebuah kampung itu. Dibilang saya raja. Dibilang, fatakhbaruhum an qissatihi wa halihi. Ceritain sama dia, dulu dia itu orang yang berdurhaka kepada Allah, yang nyembah bukan selain kepada Allah. Pas orang-orang muslim nangkap dia, kemudian ditaruh dia tadi tempayan besar, kemudian dibakar, dalamnya dipanasin api. Maka dia panggil Tuhannya. Semua nggak ada yang bantu dia. Maka dia kembali pada siapa tadi? Allah Subhanahu. Sambil mengucapin tadi kalimat apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah selamatin dia tuh. Allah kirim air hujan. Allah matiin itu api. Allah kirim tadi apa? Angin. Kemudian sampai ngebawa itu orang itu raja ke tempat kampung tadi. Ya Allah. Wa aslamu jami'an. Pas dengar itu semua, mereka semua masuk apa? Masuk Islam tuh. Sebab keberkahan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-hadithul thaminu, hadis yang ke-8. An Ali bin Abi Thalib bin karramallahu wajhah, dari Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Kata beliau apa? Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajlisu ala kulli babin minal masjidi yaumal jumu'ati sab'una malakan. Setiap hari Jumat duduk di atas depan pintu masjid 70 malaikat. Setiap Jumat tuh, setiap Jumat itu malaikat duduk di setiap pintu masjid 70 malaikat. Tugasnya apa? Yaktubunan nasa bi asma'ihim, ditulis nama orang per satu-satu tuh. Nama ini ada nggak tuh? Ada, tulis semua tuh. Pas masuk tulis tuh Fulan bin Fulan. Masuk lagi tulis Fulan bin Fulan. Ini yang bilang siapa ini? Benar gak nih? Benar nih. Setiap Jumat di depan pintu masjid itu ada apa? 70 malaikat. Yang ini malaikat setiap
malaikat ini mencatat setiap orang apa? Yang hadir, yang masuk ke masjid, tulis tuh fulan bin fulan, di absen semua itu. Kemudian hatta yakuna akhiru man yaktubu, sampai akhir orang yang dicatat, yang ditulis, yuktabu rajulun jaa hina jalasal imamu ala minbari. Seorang laki-laki yang datangnya terlambat. Pas si khatib sudah duduk di atas mimbar. Kerjaan kita nih. Ya kan begitu. Kita kan kalau datang Jumat kan pasti akhir belakangan, apa awal. Ini muka-mukanya muka awal kayaknya. Kita kalau Jumat awal apa akhir datangnya. Akuin aja akhir gitu. Kan nggak mungkin kita awal kan, pasti apa? Akhir tuh. Kalau khotib udah apa? Mimbar baru kita apa? Baru datang gitu. Kadang-kadang ngepasin pas si muazin itu dia iqamah, dipasin tuh. Baru kita rasa dadah di depan itu. Nah, ini malaikat nyatet orang yang terakhir datang ketika si khotib sudah apa? Duduk di atas mimbar. Falam yu'udhi ahadan fi majlisihi, tapi nggak nyakitin orang lain pada waktu dia duduk, nggak ganggu orang, nggak ngelangkahin pundak orang, nggak tuh, jangan itu yang udah ngerti jangan begitu. Kecuali saf depan masih apa? Kosong, boleh silahkan permisi, tapi jangan lupa tuh depan masih muat satu orang nih, ente muat nih, maju nggak masalah, tapi permisi jangan ente apa? Langkahin, nggak boleh itu. Pak maaf pak, gitu, saya pengen ke depan pak. Gitu, itu diperbolehin. Tapi kalau ente ngelangkahin dia nggak boleh itu. Sekalipun depannya ada apa? Saf kosong. Jadi cara ente mesti ada adabnya, nggak boleh, nggak pakai adab tuh. Jadi ada saf depan kosong, muat satu orang, ente masuk, tapi pak maaf pak, depan ada satu orang lagi muat pak, saya pengen ke depan, ya silakan. Pelan-pelan sampai ke depan, diperbolehkan seperti itu. Jadi selama ini orang tidak menyakiti orang lain, pada waktu dia duduk, walam yakun illa khairan, dan dia yang diucapkan hanya kebaikan saja. Ente baca Quran, baca tasbih, baca selawat, ingetin. Sebelum si khatib naik di atas apa? Mimbar. Kalau udah naik, ente jangan baca apa-apaan. Sunnahnya dengerin terus khatib. Ini orang yang nggak ngerti nih, yang nggak paham. Pas khatib naik masih apa? Main tasbih, tetek. Aneh bilangnya, colek. Itu ada gituin tuh, ada colek. Dia nggak paham juga. Akhirnya aneh gitu aja, blok aja, langsung diam. Nggak boleh tuh, kayak begitu. Jadi nggak boleh ente lagi, si khotib lagi apa? Duduk di atas mimbar, ente apa? Main tasbih nggak boleh. Nggak boleh ente pembacaan, nggak boleh. Sunnahnya apa tadi? Dengerin si khotib tuh. Nah ini demikian tuh. Jadi malaikat terus nyatet sampai terakhir orang yang datangnya pas si khotib tadi apa? Duduk di atas, tapi ingat ini orang waktu duduk tidak nyakitin orang lain. Yang kedua, yang diucapin hanya kebaikan-kebaikan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fadzalika adna ahli yaumil jumu'ati hazzan." Itulah orang yang paling minim mendapatkan bagian pahala Jumat. Paling minim itu, paling kurang itu. Makanya jangan sampai segitu. Jangan sampai ente datangnya pas apa? Pas khatib duduk di atas mimbar, jangan tuh. Upayakan dari awal tuh. Dari awal. Misalnya Jumat jam berapa sekarang? Jam 12 kurang berapa ya? Hah? 11.50 tuh. Ente datang kalau bisa jam 10 barang perapot itu. Jam setengah 11, jam 11 tuh. Jalan itu rumah tuh. Kalau bisa begitu. Jangan sampai apa? Sampai kalau begini enak ganggu. Kalau bisa jangan apa? Jangan sampai kesiangan tuh. Turun lagi tuh. 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 Jadi usahakan jangan sampai terlambat tuh, karena tadi itu bagiannya tuh turun lah gitu, ya. Di jam bagian tadi lah, turun mulu gitu itu, kan dari awal pakai turun lagi. Besok kan bisa nonton Islam tuh, kan begini lagi pakai lagi gitu terangin begini, kalau nggak enak tuh turun lagi tuh, dari sini tuh, oh tuh, kan beginian mana itu, turun lagi. Sebenarnya enak, tapi ini turun gimana cara itu? Mencari ini yang lain tuh, turun tuh. Jadi soalnya nggak fokus, kan naikin lagi tuh, kita turun lagi ke bawah lagi. Jadi pas ada ngomong bergerak, tuh begitu turun lagi tuh. Jadi itulah merupakan apa tadi? Bagian orang yang paling apa tadi? Yang paling minim pada waktu dia hadir pada waktu sholat Jumat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلى